Hello, aspirants. How are you? Hope you're doing good. Hope you're doing fantabulously great. Well, uh, we are into the business of teaching and learning mock explanation on a regular basis, that is, every day. So, I believe in the mantra an apple a day keeps the doctor away. A mock explanation a day paves way for your success. In this initiative, we have completed 38 mock examinations, and today we are going to discuss mock 39. My tips, tricks, and shortcuts are always available for you. My mantra is there is no shortcut to success. Hard work is the only way through which you can achieve optimum success. So, my friends, shall we start the activity for the day? With your permission, I'm Suparas Jain, your mentor, coach for English. First question of the day. Question number 76. Select the most appropriate antonym of the given word. The word given is immense, bearable, enormous, tiny, simple. సో వర్డ్ అనేది చాలా ఈజీ వర్డ్ అనమాట. చాలాసార్లు మనము ప్రాక్టీస్ చేసామన్నమాట. ఇమ్మెన్స్. ఎస్. యా. అంబానీ has got immense wealth. And if you look at Qutub Minar in Delhi, it's an immense structure. And after practicing for 3 months, you will be loaded with immense vocabulary. So ఇక్కడ immense అంటే ఏంటి? Immense అంటే large, huge, enormous, mammoth, big, giant, gigantic, colossal, stupendous, elephantine, titanic. So that's really so many words for this particular word called immense. Immense is nothing but, immense is what do you call? Huge, big, giant, enormous, monumental, colossal, massive, enormous, gigantic, colossal, elephantine, mammoth, titanic. అద్భుతమైన వర్డ్స్ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అనమాట. ఓకే. సో ఇమ్మెన్స్ అంటే హ్యూజ్, వాస్ట్, మ్యాసివ్. ఇప్పుడే దీనికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా. దీనికి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? బియరబుల్, ఎనార్మస్, టైనీ, సింపుల్ అనమాట. బియరబుల్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే మనం బియర్ చేయగలుగుతాం. టాలరబుల్, ఎండ్యూరబుల్, సఫరబుల్, సస్టైనబుల్, యాక్సెప్టబుల్. The pain was bearable, the loss was bearable, the less marks were bearable. దేన్నైతే మనము తట్టుకోగలమో, దేన్నైతే మనము ఓర్చుకోగలమో దాన్ని బియరబుల్ అంటారు. టాలరబుల్, ఎండ్యూరబుల్, మంచి వర్డ్, సఫరబుల్. అగైన్ యూ హ్యావ్ గాట్ అ వండర్ఫుల్ వర్డ్, ఎనార్మస్. ఇన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాక మళ్ళీ దాన్ని నేను చెప్పడం అనేది న్యాయం కాదనమాట. ఎనార్మస్ అంటే ఏదైతే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా వైభవంగా ఉంటుంది, చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. సో హ్యూజ్, వాస్ట్, జైంట్, జైగాంటిక్, mammoth, monumental and epic at 2. Now the next word is tiny. Tiny అంటే ఏంటి? ఏదైతే చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైనీ. చాలా చిన్నగా ఉంటుందన్నమాట. టైనీ అంటే ఏంటి? వెరీ స్మాల్.
micro, miniature, Lilliputian, dwarf, trivial, trifling, right? So, minute, miniature, minuscule, microscopic, nanoscopic, Lilliputian, dwarf. పొట్టి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని మనము డ్వార్ఫ్ అంటాము, లేకపోతే లిల్లిపుటియన్. చాలా చిన్నగా ఉంటారు, మన హైట్ మాత్రం 5 feet 5.5 6 6.5 7, కానీ చాలా చిన్నగా ఉంటారు అనమాట. టైనీ పీపుల్ అంటాం. రాంగ్ వర్డ్ అండి. డ్వార్ఫ్ అనొచ్చు, లిల్లిపుటియన్ అనొచ్చు, రైట్. అట్లా చిన్నగా ఉంటుంది, ఏదైతే చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుందన్నమాట, దాన్ని నానోస్కోపిక్ అంటారు, మైక్రోస్కోపిక్ అంటారు, మినిస్క్యూల్ అంటారు, మినియేచర్ అంటారు. బ్యూటిఫుల్. సో ఇన్ని వర్డ్స్ బోర్డు మీద వస్తున్నాయి, సింపుల్గా రాసుకోండి. వర్డ్ కూడా సింపుల్ అనమాట. యా, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు లెర్న్ వొకాబులరీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ intelligence, perseverance, and above all, the zeal to learn. Simple is something easy. Simple is something which is effortless. Simple is something which is called painless. Simple is nothing but cakewalk, walk in the park, right? Simple is easy, effortless, painless, lucid, manageable. What a wonderful set of words we are learning. The word for the day today started with a question that is 76. Immense. Immense is huge. And huge కి opposite అడుగుతున్నారు అనమాట. Bearable వస్తుందా? రాదు. Enormous synonym అయిపోయింది అనమాట. Tiny దానికి opposite. Simple is no way concerned. So answer is C. Immense. Beautiful. So ఎన్ని words నేర్చుకున్నాం చూడండి. 1 2 3 4 5 6. 40 words ఉన్నాయండి టోటల్, ఆప్షన్స్ని కలిపితే. ఇమాజిన్ చేయండి, ఈ లెవెల్లో గనక మనము నేర్చుకుంటే, ఈ లెవెల్లో గనక మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఈ లెవెల్లో కనుక మన దీక్ష ఉంటే, మన యజ్ఞం ఉంటే, మన ప్రయత్నాలు ఉంటే, మన ప్రాక్టీస్ ఉంటే, ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ మనల్ని ఆపలేరు. 100% జాబ్ మనకేనండి, రైట్? హెజిమనీ. ఇట్స్ హెజిమనీ లాస్టెడ్ until about 1450, when during a period of severe drought and cold, its vassals revolted and destroyed the city. He is talking about somebody's hegemony, and that lasted up to 1450. Only during the period of severe drought, its vassals and workers, servants, caretakers, main thing maids, revolted and destroyed the city. Hegemony is nothing but, yeah, you can see that China has got hegemony over Taiwan, Singapore. India does not believe in hegemony. There are many countries that believes in hegemony. Hegemony is nothing but ఆధిపత్యం. ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీని కంట్రోల్ చేయాలంటది. స్వే, సుపీరియారిటీ, సావరెనిటీ, డిసెండెన్సీ. హెజిమనీ అంటే సుపీరియారిటీ చూపించుకోవడం అనమాట. చైనా పెద్ద కంట్రీ, దాని సుపీరియారిటీ చిన్న కంట్రీస్ మీద చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సింగపూర్ మీద కానీ, టైవాన్ మీద కానీ అట్లా హెజిమనీ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ పైన ఎప్పుడైతే దాని యొక్క కంట్రోలు, ఆధిపత్యము, సుపీరియారిటీ చూపిస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని డామినెన్స్, అథారిటీ, కంట్రోల్, పవర్, స్వే. పవర్, స్వే. supremacy, same andi. When you talk about supremacy, supremacy is nothing but descendancy, control, sovereignty, superiority, sway. Sorry, told you descendancy, ascendancy, power, superiority, dominance, aggressiveness. Weakness. Yes, because of weakness, 3 students were absent for the class. Because I am feeling weak, I will not be able to continue the class. Because of weakness, the old man is unable to walk. Weakness is nothing but feebleness, frail, delicateness, enervated, dog-tired, fatigued, lethargic, inactive, doleful. So, weakness is feeble, frail, feebleness,
Debility, what a word. Because of the debility, the couple were unable to move from the bed. Because of the incapacity, he was unable to perform well in the IPL. Absolutely fantastic words. We are learning solid words and we are supposed to what you call store them into our memory banks, and whenever it is needed we have to unleash it, we have to retrieve it, we have to redeem it, and we have to show our expertise. We are into the second question of this mock explanation. The second question is hegemony. Now the third option is sovereignty. Sovereignty is also a type of control. Sovereignty is nothing but supremacy, hegemony, authority, control, yes, jurisdiction, supremacy, hegemony, authority, control. Dominance anna same, sovereignty anna same, supremacy anna same, anni synonyms sir. Dominance is what you call supremacy, superiority, control, power, authority, sway, aggressiveness. Super andi. Ippudu cheppandi, what is the right answer? Its hegemony lasted until about 1450, when during a period of severe drought and cold, its vassals revolted and destroyed the city. Absolutely fantastic. Ee moodu synonyms ainappudu idi definitely antonym అయిపోతుంది. Answer is weakness. Okay, we'll move to the next question of the day. Right. What is the next question? Let's look into that. I reasoned dash him but could not bring him around. I reasoned to him, I reasoned for him, I reasoned about him, I reasoned with him. Chala hard question andi. Reasoned ఏది రావాలా? What is the right answer? I reasoned to him I reasoned for what is the right answer? Yeah, absolutely right andi. I reasoned to him gadu, I reasoned for him gadu, I reasoned about gadu, I reasoned with him but could not bring him around. చాలా సార్లు అతనికి నచ్చజెప్పాలని ప్రయత్నించా, కానీ అతన్ని నేను మార్చలేకపోయా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయలేకపోయా. సో ఏ ప్రపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం? డెఫినెట్లీ చాలా హార్డ్ క్వశ్చను. reasoned with is the right answer andi. Is try to persuade, convince, reasoned with. I reasoned with him but could not bring him around. To is wrong, for is wrong, about is wrong. Answer is with. I reasoned with him but he said that he is not interested in SSC CGL coaching, therefore I failed. అంటే చాలాసార్లు అతనికి నచ్చజెప్పాను, ప్రయత్నించాను, కానీ ఆ ప్రయత్నంలో నాకు ఎలాంటి సక్సెస్ దొరకలేదు. 78 ఆన్సర్ ఈస్ డి. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఓకే, emotions tends to build up over time, and once we finally face them, we can feel overwhelming, we can feel conceited, we can feel applicable, we can feel native. Emotions tends to build up over time, and once we finally face them, so చాలా రోజుల నుంచి ఎమోషన్స్ అనేవి మెల్లమెల్లంగా రోజు తరబడి, అంటే డే ఆఫ్టర్ డే అవి ఫిల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫైనల్లీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాన్ని మనము ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము? ఓవర్వెల్మింగ్గా ఫీల్ అవుతామా, కన్సీటెడ్గా ఫీలింగ్ అవుతామా, అప్లికబుల్లా, నేటివా?
ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మనకి అప్లికబుల్ అనే వర్డ్ రాదండి. నేటివ్ అంటే సంథింగ్ హూ ఈజ్ అ నేటివ్ టు ఎ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్, హూ ఈజ్ వెరీ మచ్ లోకల్, డొమెస్టిక్. కన్సీటెడ్ అంటే ఎవరైతే చాలా గర్వంగా ఉంటారో. సో మిగిలిపోయిన వర్డ్ ఏంటి? ఒకటే, ఓవర్వెల్మింగ్. దేర్ ఈజ్ అన్ ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్, there is an overwhelming demand for coaching in Dilshuk Nagar, and Everest coaching point is number 1. There is an overwhelming applications from SSC CGL. Overwhelming is large, huge, enormous, great, on demand, very large, enormous, immense, happy. So overwhelming emotions antam, overwhelming response antam, overwhelming వాట్ యు కాల్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. అంటే అనుకోని ఏదైతే మనం ఊహించుకుంటున్నామో ఆ ఊహించుకున్న కంటే ఎక్కువ. రైట్. కన్సీటెడ్ అంటే ఎవరైతే చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటారో, చాలా ఆరోగెంట్గా ఉంటారో, ప్రౌడు, ఆరోగెంటు, స్నాబిషు, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, ఎగోయిస్టు, ఎగోటిస్టు, ఎగోటిస్టికల్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, సెల్ఫిష్, నార్సిజము, నార్సిస్ట్, హ్యూబరిస్టిక్, పాంపస్, బంప్టియస్, ఆరోగెంట్, సూపర్సీలియస్, చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్. చాలా అంటే చాలా వర్డ్స్ మీరు నేర్చుకోవాలన్న తపన. సెల్ఫ్ లవింగ్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, ఎగోటిస్టిక్, ఎగోసెంట్రిక్, ఎగోటిస్టికల్, స్నాబిష్, ఎగోసెంట్రిక్, ఎగోటిస్టికల్, arrogant, proud. Applicable, something which is executable, something which is relevant, apt, precise, equivalent, pertinent. Applicable is relevant, appropriate, suitable, apt and pertinent. Native, yes, I am a native of Ongole. Native is local, domestic. It is a natively built missile ante indigenously, locally, domestically, homemade. Domestic, local, homemade, indigenous. So beautiful words are again flashing on your board, and I request you to copy in your notebooks. These are absolutely game-changing words. These are nothing but winning tidbits, winning capsules. Once you get them, ఒక్కసారి ఈ వర్డ్స్ని మీరు పుస్తకాల్లో రాసుకొని నిరంతరంగా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఒక్కసారి ఎవరైతే ఈ వర్డ్స్ని డే టు డే బేసిస్ నేర్చుకుంటారో, ఫస్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ రావాలండి. కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తే చాలు. ఒకటి 100-200 వర్డ్స్ దాకానే డిఫికల్టీ అరైజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి ఆ 200 వర్డ్స్ మన బ్రెయిన్ మానిటర్స్లో ఫీడ్ అయిపోయాయి అంటే దాని తర్వాత మన యొక్క జగర్నాట్ విజయరథం ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోతుంది, దూచుకొని వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని ఆపే మనగాడు లేడు సార్. ఫస్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ రావాలి. ఆ కొన్ని వర్డ్స్కి మాత్రం మనం చాలా కష్టపడాలి. అవి 200-500 వర్డ్స్ రావాలి అంటే కనీసం 10-15 డేస్ కష్టపడాలి. దాని తర్వాత చూడండి, ఒక్కసారి మనకు వొకాబులరీలో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరండి. 100% మనము విజయాన్ని సాధిస్తాం అన్నమాట. The Stop Hate for Profit campaign was started last week by several city rights groups, which said that social network was doing too little to stop hate speech on its platform. So ఒక క్యాంపెయిన్ నడుపుతున్నారనమాట లాస్ట్ వీక్ బై సెవరల్ సివిల్ రైట్ గ్రూప్స్. ఆ క్యాంపెయిన్ పేరు స్టాప్ హేట్ ఫర్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ కోసము హేట్ని పంచకండి, ప్రాఫిట్ కోసం హేట్ని అమ్మకండి. విచ్ సెడ్ దట్ సోషల్ నెట్వర్క్ వాజ్ డూయింగ్ టూ లిటిల్ టు స్టాప్. సో మెయిన్ థింగ్ ఈ హేట్ని మనము తగ్గించాలి అంటే అద్భుతమైన క్యాంపెయిన్ ఉండాలా. సోషల్ నెట్వర్క్ ఒక ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ అనేది చాలా తక్కువ చేస్తుందన్నమాట. అస్సలు ప్రోయాక్టివ్గా లేదనమాట ఈ హేట్ స్పీచ్ని ఆపడానికి వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ పైన. సెంటెన్స్ మాత్రం 2 లైన్లో ఉన్నది, కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది, కానీ మిస్టేక్ మాత్రం చాలా చిన్నదనమాట. సో
టు స్టాప్ అనేది మీకు వర్డ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, అడ్వర్బ్ పెట్టాలా? ఓకే, సారీ. టూ లిటిల్. సో దిస్ ఇస్ adverb. This is adverb. Too little. This is adjective. Like for example, you are too late for the exam. Too late, too little, etc. etc. ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ వాడారో అది తప్పు అనమాట. ఇక్కడ అడ్వర్బ్ వాడాలన్నమాట. రైట్? సో ఆన్సర్ ఈస్ the Stop Hate for Profit campaign was started last week by several city rights which said that the social media was doing too little to stop hate speech on its platforms. Right, sir? The novel is more interesting of the three. The novel is more interesting of the three. సామాన్యంగా మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అడ్జెక్టివ్స్లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. పాజిటివ్, కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనమాట. పాజిటివ్ డిగ్రీ అయితే అక్కడ ఓన్లీ వన్ థింగ్తోనే కంపారిజన్. అంటే రామ్ ఈజ్ అ టాల్ బాయ్, అక్కడ అడ్జెక్టివ్ టాల్ ఉందన్నమాట, ఎవరితో కంపారిజన్ జరగట్లేదు అనమాట. అలాంటి దాన్ని పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటారు. కంపారిటివ్ డిగ్రీ, రామ్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ శ్యామ్, ఇద్దరి మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది. సో టాలర్, దాని తర్వాత దాన్ వస్తుంది అనమాట, టూ పీపుల్. సూపర్లేటివ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్. సో దిస్ నవల్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఇంట్రెస్టింగ్, మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కంపారిటివ్ డిగ్రీ తర్వాత ఏం రావాలా? కంపారిటివ్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ రావాలా, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద రావాలా. రైట్? ఇది గోల్డెన్ రూల్స్ అనమాట. ఈ రూల్స్ మాత్రం చాలా చక్కగా నేర్చుకోవాలా. దీంట్లో ఎలాంటి ఎక్స్క్యూజెస్ పనికిరావు, ఎలాంటి ల్యాప్సెస్ పనికిరావు, ఎలాంటి షార్ట్ కమింగ్స్ పనికిరావు అనమాట. ద నవల్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్ ద త్రీ అన్నాడు. త్రీ అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ టూ. అంటే మనం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేయాలా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ నవల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. దా వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ, మోర్ బదులు మోస్ట్. మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్ ద త్రీ ఈజ్ మోర్ కాకుండా మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. 81 ఆన్సర్ ఈస్ బి. రైట్? we'll move to the next question. Yeah. Storm is brewing. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom by phrase in the given sentence. Storm is brewing. Well, I know that the angry agitators are protesting outside, and I know the storm is brewing over there. When I went late after the midnight show, my father was standing at the gate. I know the storm is brewing. అంటే ఏంటి సార్ స్ట్రామ్ ఈజ్ బ్రీవింగ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రామ్ ఈజ్ బ్రీవింగ్ అంటే ఏదో ఒక డేంజరస్ థింగ్ అవ్వబోతుంది. మిడ్ నైట్ షో చెప్పకుండా డాడీకి నేను వెళ్ళాను కాబట్టి డెఫినెట్లీ డాడీ నన్ను తిడతాడు, ఒక సందర్భంలో కొట్టేస్తాడు. ప్రొటెస్టర్స్ బయట చాలా కోపంగా ఉన్నారు, డెఫినెట్లీ ఏవైనా అవ్వచ్చు.
వాళ్ళు ఘర్షణకి గురవ్వచ్చు, వాళ్ళు దాడి చేయొచ్చు, కొట్లాడొచ్చు, ఇంకేమైనా చేయొచ్చు. స్ట్రామ్ ఈజ్ బ్రీవింగ్ అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్, సంథింగ్ డేంజరస్, సంథింగ్ ప్రొవొకేటివ్, సంథింగ్ అన్వాంటెడ్, untoward incident is going to happen. That is what storm is brewing called. Difficulty, danger or unrest expected to arrive in the future. Storm is brewing is nothing but there is going to be trouble. The storm is brewing between the two government department over the tax issue. Tax issue పైన రెండు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్యలో ఘర్షణ ఉందన్నమాట. మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి, కర్ణాటకకి, తెలంగాణకి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా అప్పుడప్పుడు ఘర్షణలు జరుగుతూ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ మధ్యలో కొన్ని ఘర్షణలు ఏవైతే రొటీన్గా ఉంటాయో ఒక్కొక్కసారి అన్యూజువల్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్నే వీళ్ళు అంటారు ద స్ట్రామ్ ఈజ్ బ్రీవింగ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సంథింగ్ బ్యాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, సంథింగ్ ఇన్ఆస్పిషియస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అన్నమాట. Right? The demonstrators outside the building look incensed అంటే angry. The storm is brewing అంతే, మరి వాళ్ళు కోపంలో ఉన్నారు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ a fight between two parties is about to happen, a trouble is coming in the near future, a crime has been committed, there is lack of trust between two people. This is wrong. This is wrong. This is wrong. A trouble is coming in the near future లో ఏదైనా ట్రబుల్ని మనము యాంటిసిపేట్ చేస్తే, ఫోర్సీ చేస్తే దాన్నే స్ట్రామ్ ఇస్ బ్రీవింగ్. 100% ఈ ఈడియం మీకు ఎగ్జామ్లో కనిపిస్తుంది సార్. 100% ఈ ఈడియం మీకు ఎగ్జామ్లో కనిపిస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. 100% మీ పుస్తకాల్లో మీరు దీన్ని కాపీ చేసుకోండి, దాన్ని అండర్లైన్ కూడా చేసుకోండి. To look down one's nose, to keep things apart, to bring ignominy, to look contemptuously at, to get injured. To look down one's nose. What do you mean by to look down one's nose? To think or treat someone or something as unimportant or unworthy of respect. ఎవరినైనా హీనంగా చూడడం, ఎవరినైనా పీలిటిల్ చేయడం, ఎవరినైనా ఇన్ఫీరియర్గా చూడడం, దాన్నే టు లుక్ డౌన్ వన్స్ నోస్. ద లేడీ ఈజ్ అన్ arrogant lady. She always looks down her nose at the servants. సర్వెంట్స్ని అసలు మనుషుల్లా కూడా పట్టించుకోదన్నమాట. చాలా గర్వం ఉందన్నమాట, ధనం ఉందని. అసలు వాళ్ళని మనిషి అని కూడా లెక్క చెయ్యదనమాట. అసలు వాళ్ళని హీనంగా చూస్తుందన్నమాట. సో టు థింక్ ఆర్ ట్రీట్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ యాజ్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్ వర్తీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. షీ ఈజ్ సో arrogant and looks down her nose at everyone she meets. ఆవిడ ఎంత arrogant అంటే ఎదటోడిని అసలు మనిషిగా కూడా చూడదనమాట. నేనే గొప్ప, నా అంతటి గొప్ప ప్రపంచంలో లేదనమాట. ఎవరు కలిసినా వాళ్ళతో అందరితో ఇలానే బిహేవ్ చేస్తుందన్నమాట. వై డూ యూ ఆల్వేస్ లుక్ డౌన్ యువర్ నోస్ అట్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లెస్ మనీ దెన్ యూ. ఎప్పుడైనా నువ్వు ధనవంతులకే రెస్పెక్ట్ ఇస్తావు తప్ప నీకంట తక్కువ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకైతే అస్సలు నువ్వు పట్టించుకోవు, వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వవు. దే రాదర్ లుక్ డౌన్ దేర్ నోసెస్ అట్ ఎనీ వన్ హూ కుడ్ నాట్ స్పీక్ ఫ్రెంచ్. ఎవరైతే ఫ్రెంచ్ మాట్లాడలేకపోతారో, ఎవరైతే ఫ్రెంచ్లో కాన్వర్జేషన్ చేయలేకపోతారో వాళ్ళు హీనంగా చూస్తారనమాట. షీ లుక్డ్ డౌన్ హర్ నోస్ అట్ హర్ నైబర్స్. ఆల్రెడీ ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేశారు. వాళ్ళ నైబర్స్ని చూడంగానే ఆవిడ మాత్రం చాలా మిస్బిహేవ్ చేస్తుంది, చాలా ఇన్ఫీరియర్గా బిహేవ్ చేస్తుంది, వాళ్ళని అసలు పట్టించుకోదన్నమాట. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన ఈ ఈడియంని అయితే 100% మీరు మీ మైండ్లో పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకున్నారనమాట. 4 ఎగ్జాంపుల్, దాని మీనింగు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? టు కీప్ థింగ్స్ అపార్ట్, నో. టు బ్రింగ్ ఇగ్నోమినీ, నో. టు లుక్ కంటెంప్లెస్లీ అట్, ఏంది ఆన్సర్ ఏంటి? 100% టు లుక్ కంటెంప్చువస్లీ అట్ అనమాట. చాలా హీనంగా
చూడడం అనమాట, చాలా గంభీరంగా చూడడం అనమాట. ద కోచ్ ఆఫ్ ద ఫుట్బాల్ టీమ్ వాజ్ అ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండ్ అ వైస్ స్ట్రాటజిస్ట్. మీకు ఆర్టికల్స్ నేర్పించేటప్పుడు చెప్తారనమాట. ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ 2 వస్తాయో అది 2 పర్సన్ని సంకేతిస్తాయి. ద కోచ్ ఆఫ్ ద ఫుట్బాల్ టీమ్ యొక్క కోచ్ అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటండి? సింగులర్. ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడతామో ద కోచ్ ఆఫ్ ద ఫుట్బాల్ టీమ్ వాజ్ అ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. ఓకే, వాజ్ అ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, సింగులర్. కానీ మధ్యలో మీరు చూడండి కంజంక్షన్ వచ్చిందనమాట. దాని తర్వాత ఆర్టికల్ రాస్తే ఇది వేరే మనిషిని సంకేతిస్తుంది అనమాట. చూడండి, ద కోచ్ ఆఫ్ ద ఫుట్బాల్ టీమ్ వాజ్ అ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండ్ వైస్ స్ట్రాటజీ. అంటే ఈ 2 క్వాలిటీస్ అతనిలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి. ఒక్క ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉంటే చాలు. అతను ఒక గుడ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, ఇంకా వైజ్ స్ట్రాటజిస్ట్ అనమాట, మంచి ప్లానర్ అనమాట, ఎలా గెలవాలి. కానీ ఇక్కడ ఆర్టికల్ అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే 2 ఆర్టికల్ పెడతామో అప్పుడు 2 సబ్జెక్ట్స్ 2 పర్సన్ని సంకేతిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంది? సింగులర్. ఎవరు? కోచ్. కోచ్కి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి? ఈజ్ ఎ వైస్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండ్ అ స్ట్రాటజీ. వైస్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండ్ అ వైస్ స్ట్రాటజీ అంటే ఆ 2 క్వాలిటీస్ సంబోధిస్తుంది, 2 సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉన్నది ఒకటే, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a good sportsman and white star. So answer is C అనమాట, రైట్? For her money is only means to an end. For her మనీ ఈజ్ ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ అనమాట. చాలా మంచి క్వశ్చన్. దీంట్లో మిస్టేక్ ఏంటి? ఒక్కసారి చెప్పండి. ఫర్ హర్ మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్. యా, ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఫ్రేజ్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. టు డూ సంథింగ్ to achieve for her money is the only means to an end. ఆవిడికి మనీ తప్ప ఏది కనిపించదు. ఏదైనా ప్రపంచంలో ఆవిడికి కావాలి అంటే దాన్ని ఆవిడ మనీతోనే పోలుస్తుందన్నమాట. ఎక్కడ ఎఫెక్షను, లవ్, కంపాషను, ఫీలింగు, ఎఫెక్టేషను ఏమి ఉండవు సార్. ఫర్ హర్ మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ అనమాట. ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ మీనింగ్ తెలవాలి కదా. ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ ఈజ్ టు డూ సంథింగ్, టు అచీవ్ సంథింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, going to college is her only means to an end to get a better job. కాలేజ్కి ఎందుకు వెళ్తుంది? చదువుకోవడానికి. చదువుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఒక మంచి జాబ్ వస్తుందని. ఫర్ హర్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ టు అచీవ్ బెటర్ జాబ్. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఎక్కడ ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదు. ఫర్ హర్ మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు ఎన్ ఎండ్. ద మీన్స్ ఫర్ అన్ ఎండ్ రాదు, మీన్స్ టు ఎండ్ రాదు, అండ్ రావాలి ఇక్కడ. ఆ మీన్స్ టు ద ఎండ్ కాదు. ఆన్సర్ ఈస్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్, రైట్? చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఫర్ హర్ మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు ఎన్ ఎండ్ అంటే ఫస్ట్ మీన్స్ టు ఎన్ ఎండ్ దాని యొక్క మీనింగ్ తెలవాలా. టు డూ సంథింగ్, టు అచీవ్ సంథింగ్. ఎగ్జాంపుల్, మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. షీ గోస్ టు ద కాలేజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీన్స్ టు ఎన్ ఎండ్ బికాస్ షీ వాంట్స్ టు అచీవ్ ఎ గుడ్ జాబ్. ఎందుకు వెళ్తుంది కాలేజ్? బికాస్ షీ వాంట్స్ టు అర్న్ ఎ గుడ్ జాబ్. వన్ హూ ప్రిటెండ్స్ టు బి వాట్ హీ ఈజ్ నాట్.
వన్ హూ ప్రిటెండ్స్ టు బి వాట్ హీ ఈజ్ నాట్. నటిస్తాడనమాట. ఎవరైతే నటించే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటారు? మిమిక్ అంటారా, హిపోక్రైట్ అంటారా, యాక్టర్ అంటారా, క్లౌన్ అంటారా? మిమిక్ అంటే ఏంటి? దేనైనా రిప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఏదైనా కాపీ చేయడం, ఏదైనా ఇంపర్సోనేట్ చేయడం, ఏదైనా ఏప్ చేయడం, లంపూన్ చేయడం. మిమిక్ అంటే నా వాయిస్ని మిమిక్ చేయొచ్చు, ఇమిటేట్ చేయొచ్చు, ఇంపర్సోనేట్ చేయొచ్చు, లంపూనింగ్ చేయొచ్చు, ప్యారడీ చేయొచ్చు. సో యా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మిమిక్ చిరంజీవిస్ వాయిస్, అమితాబ్ బచ్చన్స్ వాయిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మిమిక్ their own favorite actors traits or voice. మిమిక్ అంటే కాపీ కొట్టడం అనమాట. హిపోక్రైట్ అంటే ఏంటి? పాఖండి, చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనమాట. నటించేవాడు. ఇంపోస్టర్, ప్రిటెండర్, హంబగ్. ఎవరైతే ఇంపోస్టర్ అనమాట, ప్రిటెండ్ చేస్తాడనమాట, యాక్టర్ అనమాట, ఇంపర్సోనేటర్ అనమాట. ప్రిటెండర్, డిసీవర్, ఇంపోస్టర్, హంబగ్. చాలా మంచి వర్డ్ అనమాట. యాక్టర్ అంటే మీకు తెలుసు, నటించేవాడు, ఆర్టిస్టు, హీరో, పర్ఫార్మర్, ప్లేయరు. క్లౌన్ అంటే జోకర్ సార్, కమేడియన్, జెస్టర్, జోకర్, ఎంటర్టైనర్, పర్ఫార్మర్. కమేడియన్ అంటే క్లౌన్ అంటే కమేడియన్, జెస్టర్, ఎంటర్టైనర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, వన్ హూ ప్రిటెండ్స్ టు బి వాట్ హీ ఈజ్ నాట్. మిమిక్ అంటమా? కాదు. ఎవరైతే నటిస్తాడు అంటే వాడు చూడడానికి మాత్రం చాలా ఉత్తమ పురుషుల్లా ఉంటాడు, కానీ వాడికి అన్ని చెడ్డ అలవాట్లే ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళని హిపోక్రైట్ అంటే. వాడు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి. వాడు ఏం చెప్తాడు అంటే మనమందరం బాగా చదవాలా, మనమందరం పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ అవ్వాలి. చూస్తే వాడే బాగా చదవడు, వాడే పేరెంట్స్ని హింసిస్తాడు. మనం అస్సలు స్మోకింగ్ చేయొద్దు, ఆల్కహాల్ని సేవించొద్దు, చూస్తే అతనే ఆల్కహాల్ని సేవించేస్తాడు, అతనే స్మోక్ చేస్తాడు. అంటే అట్లాంటి పర్సన్స్ని ఏమంటాము? అలాంటి పర్సన్స్ని మనం ప్రిటెండర్ అంటాం అనమాట, హిపోక్రైట్ అంటారనమాట, ఇంపర్సోనేటర్ అనమాట, రైట్, డిసీవర్ అనమాట, చీట్ చేసేవాడు, హంబగ్ అంటాం అనమాట, రైట్. సో ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ హిపోక్రైట్, రైట్. 87, క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ చేయాలమ్మా, రైట్. స్ప్రెడ్ త్రూ సంథింగ్ అండ్ బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అన్ని చోట్ల స్ప్రెడ్ అయిపోయి సర్వవ్యాప్తంగా కనిపించడం అనమాట. అలాంటి దాన్ని ఏమంటారు? పర్మియేట్ అంటారా, పర్కోలేట్ అంటారా, పర్ఫోరేట్ అంటారా, రెత్ అంటారా? ఎంత మంచి వర్డ్, ఎంత మంచి క్వశ్చన్. Spread through something and be present in every part of it. Your options are permeate, percolate, perforate, wreath. Permeate అంటే ఏంటి? ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవ్వడం, పర్వేడ్ అవ్వడం. పర్వేడ్, ఐ యూజ్ ద వర్డ్ పర్వేడ్. స్ప్రెడ్ యూనివర్సలీ, పర్వేడు, స్ప్రెడ్ యూనివర్సల్లీ. దెన్ ఇంకా మీరు కెమిస్ట్రీలో చూస్తే ప్రొఫ్యూజ్ అంటారు, డిఫ్యూజ్ అంటారు, పెనట్రేట్ అంటారు, రైట్. పర్వేడ్, పెనట్రేట్, డిఫ్యూజ్. పర్మియేట్ అంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనమాట. ద పర్ఫ్యూమ్ ఈజ్ పర్మియేటింగ్ ఇన్ ద రూమ్ అంటే రూమ్లో స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట, పెనట్రేట్ అవుతుందన్నమాట, డిఫ్యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే. పర్కోలేట్, మెల్లమెల్లంగా పడడం అనమాట. పర్కోలేట్ ఈజ్ ఫిల్టర్, డ్రెయిన్, డ్రిప్, ఊజు. ఫిల్టర్ మెల్లమెల్లంగా చుక్క చుక్కగా పడతా ఉంటుంది కదా, ఆ చుక్క చుక్క పడడాన్ని మనము ఫిల్టరు, డ్రెయిన్, డ్రిప్. పర్మియేట్ అంటే సర్వవ్యాప్తంగా పోవడం అనమాట. అగరబత్తి స్మెల్ ఏమైపోతుంది? పర్మియేట్ అవుతుంది అనమాట, పర్వేడ్ అవుతుంది అనమాట. నీ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏమవుతాయి? దే పెనట్రేట్ ఆర్ పర్వేడ్. ఊజ్. పర్ఫోరేట్, యా, చాలా మంచి వర్డ్స్ అనమాట. పర్ఫోరేట్ అంటే ఏంటి? పియర్స్. ఈజ్ పర్ఫోరేటింగ్ హిస్ హ్యాండ్, పియర్సు,
prick, penetrate. He is just perforating his hand into the pipe. He is perforating the rubber tube. Rubber tube ki what you call randram పెడుతున్నాడు అనమాట. సో పియర్స్, పెనట్రేట్, పంక్చర్, ప్రిక్ అనమాట. యా, మై ఫ్రెండ్ గాట్ అ బ్యాడ్ యాక్సిడెంట్. హై ఈజ్ రిథింగ్ విత్ పెయిన్. పెయిన్తోని చాలా కష్టపడుతున్నాడు, తన్లాడుతున్నాడు, భరించలేకపోతున్నాడు. రిత్ ఇస్ టు మేక్ zigzag body movements anamata, to make large zigzag body movements or twisting body movements because of pain anochu. To make large twisting movements with the body. చూడండి 4 వర్డ్స్ కూడా చాలా చాలా మంచి వర్డ్స్. ఎక్కడ ఈ వర్డ్స్ని మీరు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అనమాట. 100% ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తున్నాయి. స్ప్రెడ్ త్రూ సంథింగ్ అండ్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? 100% ఈ లాస్ట్ది రాదు. స్ప్రెడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టే స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్, స్ప్రెడ్ త్రూ, దర్ ఈస్ permeate. Right, sir? We'll move to the next question. Yeah, PQRS, ABCD, parajumbles, arrangements of sentence. Avocados were first P of the Spanish conquest, domesticated in tropical America, where they were cultivated as individual seedling trees. మీ అందరికీ తెలుసు అద్భుతమైన ఫ్రూట్ అనమాట అవకాడోస్. తెలుగులో ఏం చెప్తారో, వేర్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ద స్పానిష్ కాన్స్టెస్ట్ అయితే రాదు. పీతోనే ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటే తీసేసింది అంటే మేక్స్ నో సెన్స్. వేర్ ఫస్ట్ డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ ట్రాపికల్. అవకాడోస్ని ఫస్ట్ ఎక్కడ నాటారు, ఎక్కడ పెంచారు, ఎక్కడ దాన్ని కల్టివేట్ చేశారు అంటే వేర్ ఫస్ట్ డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ ట్రాపికల్ అమెరికా. ఎస్, ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది. అవకాడోస్ వేర్ ఫస్ట్, వేర్ రాదు, ఆర్తోన్ కూడా ఏమైనా ఉంటే కొటేషన్. అవకాడోస్ వేర్ ఫస్ట్ డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ ట్రాపికల్ అమెరికా. దాని తర్వాత వేర్ దే వర్ కల్టివేటెడ్. ఎస్, వేర్ దే వర్ కల్టివేటెడ్ యాజ్ ఇండివిజువల్ సీడ్లింగ్ ట్రీస్ బిఫోర్ ద స్పానిష్ కాంటెస్ట్. అంటే నా మ్యాండేటరీ పేరేంటి? అవకాడోస్ వేర్ ఫస్ట్ domesticated in tropical America, where QR is my mandatory pair. QR is my mandatory pair. ఈజీగా వచ్చేస్తాయి కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవకాడోస్ అనే ఫ్రూటు ఏదైతే చాలా అద్భుతమైన ఫ్రూట్, హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే చాలా పోషకమైన ఫ్రూట్ అనమాట. దే వర్ ఫస్ట్ డొమెస్టికేటెడ్ ఇన్ ట్రాపికల్ అమెరికా, వేర్ దే వర్ కల్టివేటెడ్ యాజ్ ఇండివిజువల్ సీడ్లింగ్ ట్రీస్. ఒక్కొక్క విత్తనం నాటేసి అవి సెపరేట్గా సింగిల్ ట్రీగా దాన్ని వాళ్ళు నాటబెట్టారనమాట. ఇండివిజువల్ సీడ్లింగ్ ట్రీస్ బిఫోర్ ద స్పానిష్ కాంక్వెస్ట్, స్పానిష్ అటాక్ చేయకముందు. ఏదో ఒక మధ్యలో పారాగ్రాఫ్లోకి వెళ్ళి ఒక లైన్ తీసుకున్నాడు, ఆ లైన్ని కోట్ చేస్తూ ఈ యొక్క PQRS మనకు వచ్చింది. మనం చక్కగా దాన్ని ఆన్సర్ చేసాము, ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి 89 అనమాట. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనము ఆన్సర్ చేయాలా, ఓకేనా? రైట్ సార్. యాజ్ దేర్ ఫ్రాగ్నెన్స్. యాజ్ దేర్ ఫ్రాగ్నెన్స్ అంటే హూస్ ఫ్రాగ్నెన్స్? ఇట్లా మనం ఆలోచించాలా. యాజ్ దేర్ ఫ్రాగ్నెన్స్ అంటున్నాడు, ఎవరి యొక్క వాసన, సువాసన మనకు తెలియదు అంటే పీతో ఉండదు. పీ లేనే లేదు సార్. ఓకే. యాజ్ దేర్ ఫ్రాగ్నెన్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్స్, ద విలేజర్స్ హెడ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్ టు కలెక్ట్ దెమ్. ఎవ్రీ డే బిఫోర్ సన్సెట్, jasmine fields look and smell like just any other green area with just few blossoms showing here and there. Jasmine harvesting, which occurs from June to December, is a unique and fascinating process. Yet, only a few hours later, the mature buds fully open. రూల్ గుర్తుందా? అద్భుతమైన రూల్ చెప్పా. ఏంటది? నౌను ప్రొనౌన్ని స్పాట్ చేయండి.
స్పాట్ చేయండి. నౌన్ ప్రొనౌన్ని స్పాట్ చేస్తే ఇక్కడ నౌన్ ఏముంది? జాస్మిన్. స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ఆర్తోని. అన్ని ఆర్లు ఉన్నాయి 3. అంటే డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ అనేది జాస్మిన్ హార్వెస్టింగ్ విచ్ అకర్స్ ఫ్రమ్ జూన్ టు డిసెంబర్ ఈజ్ ఆ యూనిక్ అండ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ప్రాసెస్. ఎస్, జాస్మిన్ హార్వెస్టింగ్ అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రాసెస్ అనమాట. జూన్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా జరుగుతుందనమాట. మరి ఆ ప్రాసెస్ గురించి ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఎవ్రీడే బిఫోర్ సన్సెట్ జాస్మిన్ ఫీల్డ్స్ లుక్ అండ్ స్మెల్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ గ్రీన్ ఏరియా. సో రోజు సూర్యుడు అస్తమించే ముందు జాస్మిన్ ఫీల్డ్ కూడా వేరే ఫీల్డ్స్ లానే కనిపిస్తుందన్నమాట. దాంట్లో ఏ స్పెషాలిటీ ఉండదు. జస్ట్ ఫ్యూ బ్లాజమ్స్ షోయింగ్ దేర్ హియర్ అండ్ దేర్. కొన్ని మాత్రమే అవి జాస్మిన్స్ అక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆర్క్యూ. కానీ yet only few hours later the mature buds fully open. Yet only few hours later, కొన్ని గంటల తర్వాత అన్ని మొగ్గలు పువ్వుల కింద మారిపోతాయి. యాజ్ దేర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్, వాళ్ళ వాసన ఏదైతే ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతే ద విలేజర్స్ హెడ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్ టు. ఈ విలేజర్స్ ఏం చేస్తారు? ఆ చీకట్లో కూడా ఆ జాస్మిన్ని కలెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఆందోళన పడతారంట. ఈజీ. ఫస్ట్ ఏంటి? జాస్మిన్ హార్వెస్టింగ్ ఎవ్రీడే బిఫోర్ సన్సెట్, యట్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ అవర్స్ లేటర్. లాస్ట్కి ఎలా అయితే వాళ్ళ యొక్క వాసన అంటే సువాసన అనొచ్చు, దర్ గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్, గుడ్ స్మెల్, లవ్లీ స్మెల్, ఫెంటాస్టిక్ స్మెల్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్స్, ద విలేజర్స్ హెడ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్ టు కలెక్ట్ దెమ్ అన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది అప్పుడు? నాకు మ్యాండేటరీ పేరు ఏమొచ్చింది? ఆర్క్యూ. ఆర్క్యూతో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 అనమాట. 89. ఆన్సర్ ఈస్ టీ. రైట్ సార్? We'll move to the next question. Yeah. Close test. This is very important from students' point of view, and we need to focus special attention on close test. చాలాసార్లు చెప్పాను అనమాట, మెల్లంగా చక్కగా చదవండి, ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం చేసుకోండి, సెంట్రల్ ఐడియా క్రక్స్ ఏముందో అర్థం చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ మనకు అర్థమైపోతే 5కి 5 రైట్ అయిపోతుంది. స్పెషల్లీ గ్రామర్తో సంబంధించింది అయితే గ్రామర్ రూల్స్ గుర్తుండాలా. వొకాబులరీ మీకు వచ్చి ఉంటే వొకాబులరీతో సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చదువుదాం, చదివిన తర్వాత తెలుసుకుందాం మరి గ్రామర్తో సంబంధించిందా. డెవలప్మెంట్ రెఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డాష్ అండ్ progress in various aspects of human society. It encompasses infrastructure, technology, education, healthcare, and governance. Development aims to dash the quality of life and well-being of individuals and communities, promoting equality, sustainability, and human rights. It involves addressing dash such as poverty, inequality, environmental degradation, and access to resources. Through effective policies, investments, and collaborations, development strives to create opportunities, empower individuals, and build societies. It is an ongoing journey that requires collective efforts and long-term planning to create a brighter and dash future for all. So, దీంట్లో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. ఆ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా గవర్న్ చేయాలా దాన్ని, దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టెక్నాలజీ ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ టోటలీ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఈజీగా ఉందండి ప్యాసేజ్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ బై ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ చూసేసి దీన్ని మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. డెవలప్మెంట్ రెఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రెసిస్టెన్స్, పాజిటివ్ ఫ్రాగ్రెన్స్, పాజిటివ్ మిడో, పాజిటివ్ చేంజ్. సో డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. సో ఏం రావాలా? సో డెఫినెట్లీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ప్రొటెస్ట్ చేయడం అనుకోండి. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్ కమ్యూనిటీ. ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటే స్మెల్తో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? మాట్లాడుతుంది దేని గురించి? డెవలప్మెంట్ గురించి. మిడో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ గ్రాస్ ల్యాండ్.
గ్రాస్ ల్యాండ్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడుతున్నామా? రాదు. సో డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పాజిటివ్ చేంజ్ ఉంటే కనుక, డెవలప్మెంట్ అంటేనే పాజిటివ్ చేంజ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్, refers to the process of positive change and progress in various aspects of human society. హ్యూమన్ సొసైటీలో రకరకాల చేంజ్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ చేంజ్కి కారణమే డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ దేని గురించి ఎన్కంపాస్ చేస్తుంది? ఎన్కంపాస్ అంటే కంప్రైజ్. ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టెక్నాలజీ, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్ అండ్ గవర్నెన్స్. డెవలప్మెంట్ ఎయిమ్స్ టు డాష్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని డాష్ చేస్తుంది, ఎన్హాన్స్ చేస్తుందా, డౌన్గ్రేడ్ చేస్తుందా, చూస్ చేస్తుందా, ఇమిటేట్ చేస్తుందా? ఈజీ వొకాబులరీ. మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి? ఎన్హాన్స్. డౌన్గ్రేడ్ అంటే ఏంటి? బీ లిటిల్. డిక్రీజ్. చూస్ అంటే ఏంటి? పిక్. బీ లిటిల్. ఇమిటేట్ అంటే మిమిక్. వచ్చింది కదా, మనం ఆల్రెడీ ఇంపర్సోనేట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ హ్యాండ్స్. Development aims to dash the quality of life and well-being of individuals and communities, promoting equality, sustainability and human right. It involves addressing care antama. కొన్ని మన సొసైటీలో ఉన్న నెగిటివ్ థింగ్స్ such as poverty, inequality, environmental degradation and access to resources. So that దేన్ని promoting quality, sustainability, human rights. It involves addressing care antama. Yes, definitely. Care is nothing but love, affection. Challenges, ఏవైతే ఆటంకాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే హర్డల్స్ ఉన్నాయో. అడ్రస్సింగ్ ఛాలెంజెస్. ఆపర్చునిటీస్ అంటే మీకు తెలుసు కాదు, రివార్డ్స్ అంటే గిఫ్ట్స్ కాదు. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ addressing challenges such as poverty, inequality, environmental degradation and access to resources. Through effective policies, investments and collaborations, development strives to create opportunities, empower individuals and build dash societies. Boastful societies are permanent societies, are resilient societies, are temporary societies. Boastful ante enti? To speak, self dabba kottadam anamata. What do you mean by boastful? Boastful is nothing but to speak mana gurinche, something which is very proud, showing excessive proud, etc. Permanent ante something which is everlasting. Resilient ante enti? Strong, sturdy. Temporary ante meeku telusu. సో ఎలాంటి సొసైటీస్ని డెవలప్మెంట్ బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట? డెఫినెట్లీ అది మనకి అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది, ఇండివిజువల్స్ని ఎంపవర్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ డాష్ సొసైటీస్. బోస్ట్ఫుల్, ప్రౌడ్ సొసైటీసా, ఎవర్లాస్టింగ్ సొసైటీసా? రెండూ కావు. రెసిలియంట్ సొసైటీ. రైట్. Resilient society. It is an ongoing journey that requires collective efforts and long-term planning to create a brighter and dash future for all, inclusive future for all, exclusive future for all, haunting future for all, spiteful future for all. అద్భుతమైన 4 వర్డ్లు అనమాట. సో ఇంక్లూజివ్ అంటే అందరినీ కలుపుతూ, ఇన్ టోటల్ ఫర్ ఆల్. ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్ అంటాం, దాని గురించే. హాంటింగ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్ యూ. స్పైట్ఫుల్ అంటే మీన్, స్వార్థం. స్పైట్ఫుల్. It is an ongoing journey that requires collective efforts and long-term planning to create a brighter and inclusive future. అందరి కోసం కదా. ఎక్స్క్లూజివ్ క్యూస్ రాదు. హాంటింగ్ అసలే రాదు, నెగిటివ్ వర్డ్. స్పైట్ఫుల్ కూడా నెగిటివ్ వర్డ్ కాబట్టి రాదు. రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎలా సాల్వ్ చేసాం? ఈజీగా సాల్వ్ చేసేసాం. ఇన్ని రోజుల నుంచి వొకాబులరీ అంత బాగా నేర్చుకుంటున్నాం. ఆల్మోస్ట్ అందరికీ 2000 వర్డ్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి.
చాలామందికి 3000 వచ్చు. చాలామందికి 4000 కూడా వచ్చు. టియర్ 2 వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీటర్స్ వింటున్నారు అంటే వాళ్ళకి 5000 కంటే వచ్చు. మరి ఇట్లాంటి క్లోజ్ టెస్ట్ కనుక ఇస్తే ఈజీగా, ఈజీగా మనం ఆన్సర్ ఏం లేదసలు. చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వెషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వొకాబ్. వొకాబ్‌తోని మనం సెలెక్ట్ ద ఇన్‌కరెక్ట్‌లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. సీజ్, డిసీవ్, బిలీవ్, రైన్. చెప్పండి. రైట్? సీజ్ అంటే ఏదైనా జప్తు చేసుకోవడం. గ్రాబ్, గ్రాస్ప్, స్నాచ్. స్పెల్లింగ్ అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్. SEIZD సీజ్ అంటే. Yeah, he seized the opportunity, he grabbed the opportunity, he grasped the opportunity. Deceive అంటే ఎవరినైనా మోసం చేయట. ఫ్రాడ్, fraudulent, hoodwink, cheat, deceive, right? Deceive is nothing but ఎవరినైనా swindle, cheat, trick, hoodwink, hoax. Swindle is a deceive spelling wrong అండి. DECEIVE deceive. బిలీవ్ అంటే నమ్మకం, ట్రస్ట్. హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్, ట్రస్ట్ కానీ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ. కన్సిడర్, ఆనెస్ట్. రైన్ అంటే ఆధిపత్యం అనమాట. అతని యొక్క రూల్. డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ అక్బర్, డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్, డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ అల్లూరి సీతారామరాజు. డ్యూరింగ్ ద రైన్ అంటే ఆయన పరిపాలించేటప్పుడు. డ్యూరింగ్ హిస్ రూల్, డ్యూరింగ్ హిస్ సావరెనిటీ. పీరియడ్ ఆఫ్ రూల్ ఆర్ సావరెనిటీ. So answer is deceive. DECEIVE. Okay na? Right, sir. We'll move to the next question of the day. Inaccessible ante well, I want to meet the local MLA, but he was inaccessible. I want to meet Jain sir, but he was busy with class, therefore he was inaccessible. Inaccessible is something which with whom we cannot meet, or irrespective of our Herculean efforts we are not able to trace out. And a remote, isolated, not in reach. Spelling enti INACCESSIBLE. ఎక్కడ ఉందండి అది? యా, బి. రూల్. ఇన్యాక్సెసిబుల్ అంటే రూల్ ఏదైతే ముందు కొట్టిందో అదే వచ్చేసిందండి. ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్, అన్రీచబుల్, అవుట్ ఆఫ్ రీచ్, రీచ్, isolated, unable to communicate, out of reach, isolated, unable to communicate, లేకపోతే రిమోట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. సో ఇప్పుడు సినోనిమ్స్కి వచ్చామన్నమాట. రపాషియస్, greedy, apprehension, satisfied, menial. Wow, wonderful word. Rapacious. Options emo greedy, apprehension, satisfied, menial. He has got a rapacious diet anamata. Rapacious is greedy, covetous, avaricious. Lovely word anamata. He is a very rapacious person అంటే చాలా గ్రీడీ పర్సన్ అనమాట, చాలా కోవెటస్ పర్సన్ అనమాట, చాలా అవరీషియస్ పర్సన్ అనమాట. వొరేషియస్ కూడా అనొచ్చు, మర్సినరీ కూడా. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్, 5కి 5. గ్రీడీ, వాట్ డూ యూ మీన్ బై గ్రీడీ? వన్ హూ ఈజ్ ఆశతో ఉన్నవాడు అనమాట. వన్ హూ ఈజ్ వెరీ వాట్ యు కాల్
చాలా తినేవాడిని కూడా గ్రీడీ అంటారు. చాలా ఆశగా ఉన్నవాడిని కూడా గ్రీడీ అంటారనమాట. సో, ఇక్కడ మనకైతే గ్లూటన్, గ్లూటనేసియస్, గుర్మాండ్, పిగిష్, రెవెనస్, గ్లూటనస్, రెవెనస్, ఇన్సాటియబుల్, పిగిష్ ఇవన్నీ ఫుడ్‌తో సంబంధించనమాట. హి ఈజ్ అ వెరీ గ్లూటనస్ పర్సన్ అంటే చాలా ఎక్కువగా తింటాడు. హి ఈజ్ వెరీ రెవెనస్ అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ తిండిపోతనొచ్చనమాట. అతనికి అద్భుతమైన ఆకలి ఉందనమాట. ఎప్పటికీ తీరని ఆకని ఇన్సాటియబుల్ అంటారనమాట. హి ఈజ్ వెరీ పిగ్గిష్ అంటే చాలా ఫుడ్‌ని లవ్ చేస్తారు. ఇదొక గ్రీడీకి మీనింగ్. ఇంకో గ్రీడీ అంటే ఆశ ఉన్నవాడనమాట. వెరీ గ్రీడీ ఏదైనా ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాడు. డబ్బులైనా ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాడు. ఫుడ్ అయినా ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాడు. ఏదైనా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాడనమాట. సో, అప్రహెన్షన్. యెస్, దిస్ ఈస్ అ లవ్లీ వర్డ్ అనమాట. అప్రహెన్షన్. అప్రహెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ there is a lot of apprehension who will win the Telangana elections. TRS, Congress, BJP, lot of anxiety, nervousness, panic, fear, nervousness, anxiety, nervousness, uneasiness. Satisfied is total contented. I am quite satisfied with Jane's explanations. Happy, contented, pleased, gratified, satiated. Happy, pleased, satiated, gratified. I'm quite satisfied with the teaching by the faculty members at Everest. Happy, pleased, content. Apprehension, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ, అనీజీనెస్, గ్రీడీ ఏదైనా ఎక్కువ కోరుకోవడం, ఎక్కువగా ఆశ ఉండడం, రెపాషియస్ అన్న గ్రీడీ. సూపర్ వర్డ్ అండి. రెపాషియస్, అవరీషియస్, కొవెటస్, మర్సినరీ, వొరేషియస్, గ్లూటనస్, రెవెనస్, ఇన్సాటియబుల్, పిగిష్, అలా యాంగ్జైటీ, అలామ్, నర్వస్నెస్, హ్యాపీ, కంటెంట్, సాటియేట్, గడ్. మీనియల్ అంటే చాలా చిన్న అనమాట. మీనియల్ జాబ్స్ అంటాం కదా. అన్స్కిల్డ్, లోన్లీ, హంబుల్. మీనియల్ జాబ్స్ అంటే మోనోటోనస్, బోరింగు, హమ్డ్రమ్, క్లిష్, బనాలు. ఇంకో మీనియల్ అంటే అన్స్కిల్డ్, లోలీ. ఇప్పుడు చెప్పండి. రెపాషియస్ అంటే మీరే సార్ ఫస్ట్ వర్డే గ్రీడీ ఉంది. రైట్ సార్. రిడెండెంట్. యస్. చాలాసార్లు గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను కానీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి దీన్ని రిడెండెంట్ అంటారనమాట. హీఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ మై మనీ. హీఈస్ కమింగ్ బ్యాక్. హీఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. రిటర్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ రాదండి. ఈజ్ రిటర్నింగ్ హైదరాబాద్. ఈజ్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ హైదరాబాద్. హీఈస్ మై కజిన్ సిస్టర్. ఆల్సో సూపర్ ఫ్లోస్. కజిన్కి జెండర్ ఉండదు సార్. మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా కజిన్ సిస్టర్ రాదనమాట. కొన్ని థింగ్స్ వేర్ వి సే అవసరం లేదు, ఎక్స్ట్రా, అన్వాంటెడ్, రిడెండెంట్, సూపర్ఫ్లూయస్, ఇన్ఫైనైట్, అన్వాంటెడ్, అన్నెసెసరీ, అన్నీడెడ్, ఎక్స్ట్రా, సూపర్ఫ్లూయస్, సర్ప్లస్. సేమ్ అండి. సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే కూడా అంతే. అన్నెసెసరీ, అన్వాంటెడ్, రిడెండెంట్, ఎక్స్ట్రా, యూజ్లెస్, అన్నెసెసరీ. arrogant, yes. ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం arrogant. There are so many arrogant people in this class. Not my class, sir. Just I'm quoting an example. There are so many arrogant politicians. There are so many arrogant lecturers. But we at Everest Coaching Point are very humble, meek, quiet, down to earth, and modest. Arrogant is proud. Arrogant is obstinate. Arrogant is snobbish. Arrogant is conceited, bumptious, supercilious, hubristic, conceited, pompous, egotistical, egoistic. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్. హాటీ బెస్ట్ వర్డ్. కన్సీటెడ్ ఇంకా బాగుంది. పాంపస్ ఇంకా బాగుంది. స్నాబుష్ అల్టిమేట్. క్రాక హ్యూబరిస్టిక్.
What are the essential features of Everest coaching point? Significant, important, vital, key, main, paramount, huh? crucial, crucial, necessary, vital, mandatory, requisite. Right, sir? Ignorant, one who doesn't know anything, one who is very humble, meek, one who is illiterate, uneducated, unschooled, untutored, unlettered, nescient, uneducated, unknowledgeable, untrained, illiterate, untutored. అన్నీ చాలా చక్కగా చెప్పేశానండి. అద్భుతమైన వర్డ్స్ అనమాట. ఇగ్నోరెంట్ పర్సన్ అంటే ఏమి తెలియని వాడు, చదువు ఎవరైతే నేర్చుకోలేదు వాళ్ళని కూడా ఇగ్నోరెంట్. అసెన్షియల్ అంటే ఏదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్. అరగంట్ అంటే గర్వం ఉన్నవాడు. సూపర్ ఫ్లూయస్ అంటే ఏదైతే అనవసరము, అన్నెసెసరీ. రెడెండెంట్ అన్న సూపర్ ఫ్లూయస్ అన్న సేమ్ అనమాట. సో 98 ఆన్సర్ కూడా రైట్ సార్. సో లాస్ట్ పెనల్టిమేట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. The rust was removed by the acid treatment. ఏమొచ్చింది? Was removed వచ్చింది. Was plus V3 వచ్చింది. The rust was removed by acid treatment. Acid treatment removes. Removes అంటే V1. రైట్ చేయండి. Acid treatment removes. మళ్ళీ V1. తీసేయండి. Acid treatment removed. Yes. Past tense. V2 రావాలా. V2 ఉంటే passive వాయిస్లో was slash were plus V3 వస్తుంది. The rust singular సార్. అయినా అది స్టార్ట్ అవ్వద్దు, వర్ రావద్దు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ద రస్ట్ వాజ్ రిమూవ్డ్ బై యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్. యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్ రిమూవ్డ్ ద రస్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు తీసేసినాం ఎలిమినేషన్లో? సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉందని. సెకండ్ వన్ సింపుల్ ప్రజెంట్. థర్డ్ వన్ రిమూవ్డ్ V2 సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది, అబ్సల్యూట్. ఫోర్త్ వన్ ద రస్ట్ వర్ రిమూవ్డ్. అసలు రస్ట్తో సెంటెన్స్ స్టార్టే అవ్వదు. సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది దేంతో? యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అయినా రస్ట్ తర్వాత వర్ రాదనమాట. రస్ట్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి. సో ఆన్సర్ ఈస్ 99D. హెల్ప్ దోస్ చిల్డ్రన్. హెల్ప్ దోస్ చిల్డ్రన్ ఏం రావాలా? దోస్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి హెల్ప్. మస్ట్ తర్వాత ఇది రావాలా. ఎప్పుడైనా క్యాన్, మే, మైట్, దాని తర్వాత V3. దోస్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బీన్ కాదండి, దోస్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి. 100% కరెక్ట్ అయ్యేది. చిల్డ్రన్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్, నాన్ సెన్స్. దట్ దే షుడ్ బి హెల్ప్ అవసరం లేదు. చిల్డ్రన్ షుడ్ బి హెల్ప్. దోస్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి హెల్ప్. ఆన్సర్ దోస్ చిల్డ్రన్. సో మీకు చెప్పాను కదా రూల్, క్యాన్, కుడ్, మే, మైట్, షుడ్ ప్లస్ బి. షుడ్ ప్లస్ రైట్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ so much. It's been a literal pleasure for me to explain mock explanation on a day-to-day basis. Hope you enjoyed this explanation. I'll be back again with one more wonderful, lucrative, loaded and very hi-fi mock explanation. Till then, enjoy your day. God bless. Thank you so much.